Ready? The dear students, today we shall discuss about a lesson. Of course, it is a poem known as Amanda. It was written by Robin Klein. Mind that the poet of the poem is Robin Klein. And in this poem, the poet has depicted a fine picture of yourself, mind yourself, means just like students of your age, what you want to do and what you don't want, what your parents like you to do, what your parents don't like you to do. These things have been depicted in this poem. So, you should keep in mind the main points of this poem. Actually, this is a type of conversation between Amanda and her mother. You know, Amanda is a school-going girl, a teenager, a teenager. She was a teenager just like you. In the first stanza, her mother has told her not to bite her nails. You see, you bite your nails. Most of you do this. But Amanda's mother asked her not to bite her nails. What for? Because of the germs. You see, the nails are full of germs. So you should cut your nails, but you don't cut. Though teachers tell you again and again that you should cut your nails, but we have seen most of you have not cut your nails up till now. Rather, you polish it with nail polish to look it beautiful, but that is not useful. You should cut your nails. Her mother asks her to say straight. You said this is a scientific thing. You should sit straight. In that case only, the things you read, the things you write, goes to your mind, goes to your brain. But most of the students don't do this. In response to her mother's words, Amanda wants to say that she wants to become mermaid. Mermaid means a sea fairy. A fairy, have you perhaps heard the fairy tales about? There are so many tales in English. And in Assamese also, Porir Hadu, Zatakor Hadu, such tales are there. It is supposed that the fairies are the things of heaven, heavenly things. They come to the earth in order to amuse themselves. And they do always good deeds, not bad deeds, just like us. They always like to do good deeds. So mermaid also fairy, she wants to lead a free life along the surface of the smooth sea, without any disturbance, without any hindrance, without any warnings. So Amanda wants to be a mermaid. What for? To keep her away from the instructions of her mother, her father, her elders, her seniors, etc. etc. In the third stanza, Amanda's mother asked her, what asked her? She asked Amanda to do her homework. She has not done her homework. Her mother has asked her that you should do your homework. She should clean her room. You see, most of the students don't clean their rooms. You should clean your room yourself. It is a good habit to clean your room. But you don't do this. Amanda, in order to
tell Amanda or through Amanda, Amanda's mother, that means the elders, had wanted to teach the juniors, the students, that we should cut our nails, we should sit straight, we should keep our room clean, we should do our homework regularly, we should even clean our shoes. Do you clean your shoes? No. Most of you don't clean your shoes. You throw them away after going from school and you then put on the next day. That should not be. In that case, Amanda replied that she should become an orphan. Do you know orphan? One who has no father and mother. And it is said that orphans are to lead a free life. No burden is there. No one is there to shake them, to control them, to tell them not to do this thing or that. They can live freely, they can move freely. So Amanda wants to be an orphan. Next, her mother has asked her, Amanda has eaten chocolates. You see, you are fond of chocolates. Almost 10% of the children are fond of chocolates. Without chocolate, as if the earth goes to hell, according to you. But chocolates are very, very bad things. And because of eating chocolates, Amanda has got pimples, means acne. Acne means pimples. Pimple to kiga halmina wade halmina. Basically chocolate kelibile halmina hoy. Make badha dise. Amanda has not liked this suggestion. She said that she wants to be Rapunzel. Rapunzel is a fairy with golden hair. She lives in a tall tower, in a free way. No burden is there, no control is there, and Amanda also wanted to be so. You see, in all these stanzas, stanza 2, 4 and 6 have been kept in parentheses. Parentheses in brackets. That means that is the idea of Amanda, not her words. And the other stanzas, her mother has told her what to do and what not to do. This is the theme of the poem. Now let us come to the Assamese point. Amanda কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা উপযুক্ত শিক্ষা উচিত শিক্ষা দিবলৈ বিচাৰিছে কিহৰ সাধাৰণতে শিশুৱে যিবিলাক কাম কৰে আমাৰ শিশুবিলাকে তোমালোকে কিশোৰীবিলাকে বহুত বেয়া কাম কৰা নজনাকৈ এতিয়া আমাৰ অভ্যাস হৈ গৈছে হেবিট হৈ গৈছে যে কিছুমান কাম আমি এনে সৰুৰ পৰা কৰি আহিছোঁ আমি কৰি থাকোঁ ইয়াতো এই কবিতাটোৰ মাজেৰে কোৱা হৈছে আমাণ্ডাৰ মাকৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে কি কাম কৰাটো উচিত নহয় এটা ভাল শিক্ষা আসলে কবিতাটো আসলে ওয়ান অফ দি মোস্ট বিউটিফুল পোয়েমস ইন ইংলিশ ইংৰাজীৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ কবিতা এইটো এটা এই কবিতাৰ মাধ্যমেৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ কিশোৰীসকলক এটা উচিত শিক্ষা দিবলৈ বিচাৰিছে যেনে প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটোত আমাণ্ডাৰ মাকে কৈছে যে আমাণ্ডা তুমি নখ নাকামুৰিবা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ বেছিভাগৰ এটা অভ্যাস আছে নখ কামুৰি থকা আৰু নখ কিয় কামুৰে নখ কামুৰাটো বেয়া অভ্যাস এটা কিয় কামুৰিব নালাগে নখৰ ভিতৰত মলি জমা হৈ থাকে আৰু এই মলিটো হ'ল সকলো বীজাণুৰ বাহক বেমাৰৰ বীজাণু আজি তোমালোকে গম পাইছা কোভিড-19 কৰোনা সমগ্ৰ পৃথিৱী চানি ধৰিছে বিৰাট ধনী দেশ য'ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকবিলাক আছে বিখ্যাত ডাক্তৰবিলাক আছে এই ডাক্তৰবিলাকো যাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে এটা সামান্য বীজাণু যাক মাইক্ৰস্কোপেহে দেখা যায় এনে খালী চকুৰে নেদেখি তেনেকৈ এটা সামান্য বীজাণু এই বীজাণুটোৱে পৃথিৱীত থৰহৰি কম্পমান কৰিছে আমেৰিকাৰ দৰে দেশ আটাইতকৈ ধনী দেশ বুলি তেওঁলোকে গৌৰৱ কৰে আমেৰিকা আজি কঁপি আছে থৰ গৈ লাখ মানুহ মৰিল আমেৰিকাত একমাত্ৰ কোভিড-19 কৰোনাৰ কাৰণে মৰিছে মানুহ সমগ্ৰ এনেকুৱা এখন দেশ নাই য'ত মানুহ মৰা নাই সব দেশতে কম বেছি হয় আমাৰ তোমালোকে দেখিছে ভাৰতবৰ্ষতো এতিয়ালৈকে বহুত মানুহ মৰিল অসমতো
100 অতিক্ৰম কৰি গ'ল মৰা মানুহ আৰু আক্ৰান্ত মানুহৰ সংখ্যাটো বহুত মানুহ আছে তো এইবিলাক কি আচলতে এইবিলাক বেছিভাগেই আমাৰ যিবিলাক লেতেৰা স্বভাৱ বেয়া স্বভাৱ যে আমি হাত কিবা এটা খালে আমি হাত নুধুওঁ হাত নুধুৱাকৈ আমি খাবলৈ বিচাৰোঁ মুখ নুধুৱাওঁ আমি পাৰিলে গা নুধুৱাওঁ আমাৰ কাপোৰ কানি ধুওঁ আমি চাফ চিকুণ নহওঁ এইবিলাকৰ কাৰণে আচলতে এই বেমাৰবিলাক আহে সেইকাৰণে নখ চুটি কৰি কাটিব লাগে সদায় তোমালোকৰ নখ দীঘল দীঘল কৰি ৰাখি ৰং চং দি সহজে চকুত পাৰ কৰি ৰাখা তাতে বিভিন্ন ৰং কোনোবাই সোণালী ৰং কোনোবাই ৰূপালী ৰং কোনোবাই ৰঙা ৰং কোনোবাই বিভিন্ন ৰং দি যে সকলোৱে দেখক মোৰ নখকেইটা যেনেকৈ ৰাখা সেইটো কৰাটো উচিত নহয় গতিকে মাকে আমান্দাক হাক দিছে তুমি নখ কামুৰি থাকিব নালাগে তুমি পোন হৈ বহিব লাগে পোন হৈ বহাৰ এটা বৈজ্ঞানিক কাৰণ আছে পোন হৈ যেতিয়া বহি আমি পঢ়িম লিখিম তেতিয়া ব্ৰেইনৰ লগত এটা ডাইৰেক্ট লিংক আছে আমাৰ মূৰৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আৰু এতিয়া কথাটো সোনকালে মনত থাকে সোনকালে বুজি পায় আমান্দাই ভাবিছে যে মাকে এইবিলাক কামুৰিহে আছে যে আমাৰ তোমালোকে ভাবাতো যে মা দেউতাই ৰাতিপুৱা আমাক কামুৰি থাকে মানে কি আছে কামোৰা মানে এক কামাৰ মাৰলাক শেষ কামাৰ মাৰলাক ফল সদৰে নহয় এইটো নকৰিবি এই কৰ এই কিয় কৰা নাই সেই কিয় কৰা নাই এনেকৈ থাকে আমাৰ মাক বাপবিলাকে কিহৰ কাৰণে তোমালোকৰ বেয়াৰ কাৰণে নহয় ভালৰ কাৰণেহে কৰে আচলতে তোমালোকে যাতে সেইটো তোমালোক কোনো মাক দেউতাকে নিবিচাৰে নিজৰ সন্তানটো নিজৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীটো বেয়া হোৱাটো মই বিচাৰোঁ মোৰ ল'ৰাটো মোৰ ছোৱালীটো ভাল হোৱাটো মোৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক ভাল হোৱাটো সেইটোহে মই বিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি দুখ দেখিলে ক'ম কিন্তু তোমালোকে দুখ দেখিলে কি মা দেউতাক চকু পকাই উঠা তোমালোকে পাৰিলে যেন মাৰবা আহে তোমালোকে তেনেকুৱাই তোমালোকৰ ভাৱটো যে আহোঁ এনেকৈ খামাক সানি থাকে সদায় দিন ৰাতি এটাই ভাবছি কি যে মই মাৰমেইদ হৈ ভাবিছোঁ মাৰমেইদ কি এজনী জলপৰী পৰিবিলাক আচলতে স্বৰ্গৰ অপ্সৰা বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোক বোলে পৃথিৱীলৈ আহে ফুৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা অনেক কাহিনী আছে এখন পৰীৰ সাধু আছে অসমীয়াত তোমালোকে সুবিধা পালে সময় পালে সেইবিলাক কিতাপ কিনি আনি পঢ়িবা তাত জানিবলগীয়া ভাল কথা আছে বহুত আৰু পৰীবিলাকে মানুহৰ অন্যায় নকৰে বোলে উপকাৰহে কৰে অপকাৰ নকৰে কেতিয়াও তেনেকুৱা মাৰমেইডে এটা জলপৰী সাগৰৰ ওপৰত বোলে সুন্দৰ হৈ ঘূৰি ফুৰি ইফালৰ পৰা সিফাললৈ অহা যোৱা কৰি থাকে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ গতিকে আমান্দাই ভাবছিল যে মই যদি পৰী হ'লোঁ এটা মাৰমেইড হ'লোঁ হৈ মইতো আৰামত থাকব পাৰলোঁ হৈ মোক এনেকৈ মাই মোক এনেকৈ মোৰ ওপৰৱালাবিলাকে মোৰ জ্যেষ্ঠবিলাকে কেতিয়াও মোক এনেকৈ হান কাট কৰি থাকিব নালাগ হয় নেক্সট মাকে কৈছে কি যে আমান্দা তুমি হোমৱৰ্ক কৰলা না তোমাৰ গৃহকাৰ্য তো গৃহকাৰ্য কৰবা দেখান পাইছিলোঁ কালি আজিকে কৰা নাই তুমি কিয় কৰা নাই এতিয়া কৰিও যে তোমাৰ ৰুমটো ধুই লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছে এই লাংখালি ঘেৰি পৰি আছে বস্তুবিলাক অ'ত কাপোৰ ত'ত তোমাৰ কিতাপ ত'ত বহি ত'ত কলম পাছত মই তোমাক ঠিক কৰি দিব লাগিব তুমি কিয় নিজে ঠিক কৰা নাই তাৰমানে এইটো বেছি যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজে নিজৰ কথাটো অন্তত আজি অৱশ্যে আমাৰ এনেকুৱা বহুত জেগা আছে যাৰ নিজৰ কথা বুলিবলৈ বস্তুৱেই নাই কিন্তু আমাৰ বেছিভাগ ছাত্ৰতে আজিকালি নিজৰ কথা আছে এই কথাটো নিজে সজাই ল'ব লাগে তুমি বিদ্যালয়ৰ পৰা উভতি গৈছা পিন্ধা কাপোৰবিলাক খুলি সুন্দৰকৈ জাপি আলনাত থৈ দিয়া টেবুলৰ ওপৰত যিবিলাক কাগজ পত্ৰ আছে বহী আছে কিতাপ আছে বহীবিলাক বেলেগকৈ থোৱা যায় দীঘল বহীবিলাক বেলেগকৈ চুটি বহীবিলাক বেলেগকৈ কিতাপবিলাক বেলেগকৈ কলম কাগজ বেলেগকৈ যে হাত মেলি বস্তুটো পাই তেনেকৈ ৰাখিব লাগে আচলতে বিচনাখন খোৱা বিচনাখন নিজে বিচনাখন চাফ চিকুণ কৰি পাৰিব লাগে কাপোৰ চাপোৰ তাজা কৰি তেতিয়াই ভাল হয় কিন্তু সেইবিলাক কাম কৰা নাই আৰু হৈছে কি যে তুমি জোতা জোতা পালিচ কৰিলা না আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছিভাগে মাক দেউতাকে জোতা পালিচ কৰিব লাগে কিন্তু আচলতে নিজে কৰাটো বেছি ভাল আমাৰ কয় আপোনাৰ জগন্নাথ পৰৰ হাত চোৱাপাত গম পোৱা তোমালোকে নিজে এনেকুৱা কামৰ অভ্যাস কৰিলেহে পিছত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি এই গোটেইবিলাক কথা আমাৰ শিক্ষা দিছে এজন ল'ৰা বা ছোৱালীক স্বাৱলম্বী কৰিবৰ কাৰণে স্বাৱলম্বী মানে কি নিজে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিয়া আৰু যিবিলাকে এনেকুৱা কাম সৰুৰপৰা কৰা অভ্যাস থাকে সি পিছত কেতিয়াও কাৰো ওচৰত হাত পাতিব নালাগে সেইকাৰণে এইবিলাক কথা শিকাইছে মাকে যেতিয়া এইদৰে কৈছে যে তুমি কিয় জোতা জোতা চাপা ইউজ কৰা নাই তুমি কিয় কথাটো চাফা কৰা নাই তুমি কিয় হোমৱৰ্ক কৰা নাই আমান্দা ভাবছে মই মাউৰা হৈয়ে ভাল আছিল মাউৰা মানে কি মাক দেউতাক নোহোৱা যাৰ মাক দেউতাক আছে মাক দেউতাকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা খেচ খেচি থাকে সন্ধিয়ালৈকে মাক দেউতাক নহ'লে কোনে মাতিব মাত বোল কৰোঁ তাৰ কোনো নাই নিজৰ খুচিমতে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে এই ৰাস্তা ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰিছি ধূলা আছে ধূলা খুচিছি ইচ্ছামতে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে
আমান্দে ভাবছিলে মই যদি ধূলা খচি ফুৰিব পাৰিলোঁ সেই ৰাস্তাই মোৰ যদি মা দেউতা নাথকিলা হয় যদি মই মা দেউতা নোহোৱা অৰ্থাৎ মাউৰা হৈ মই ভাল আছিল নেকি তাই নিজৰ মতে সেইটো ভাবছি নেক্সট মায়ে কৈছে আমান্দা তুমি চকলেট খাইছা হে চকলেট খাইতো তোমাৰ ভাল মইনা উঠো তুমি চকলেট খাব নালাগে তাৰমানে ইয়াৰ দ্বাৰা বুজাইছে কি যে চকলেট খোৱাটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পক্ষে অপকাৰ আমাৰ যি কেঁচে আছে কেঁচেও হয় পেটত চকলেট খাই দেই বেছিকৈ যিবিলাকে চকলেট খোৱা দাঁত নষ্ট হৈ যায় সোনকালে যিবিলাকে খুব বেছিকৈ চকলেট খায় এতিয়া আমান্দাক কৈছে তুমি এইবিলাক খাব নালাগে আমান্দাৰ খং উঠছি তেতিয়া কৈছে ধুত এইবিলাক কথা ক'লে শুনে না মই তাতকৈ ৰাপুঞ্জাল হৈ ভাল আছিল ৰাপুঞ্জেল কোনি ৰাপুঞ্জেল এজনী পৰিণাম যাৰ চুলিবিলাক বোলে সোণালী চুলি যে তোমালোকে ভাল পোৱা চুলিবিলাক সোণালী হ'লি এই ইংলেণ্ড আমেৰিকাৰ মেমনিত যদি চাব লাগে একদম বঢ়িয়া কৰি আৰামত ৰাপুঞ্জেল নামত ফেৰিটো বোলে ওখ টাৱাৰ এটাত থাকে সোণালী চুলি আমান্দে ভাবছি মই ৰাপুঞ্জেল বৰ ভাল কথা আছিল এইবুলি তাই ভাবছিহে কিন্তু সেইকাৰণে তাইৰ ভাৱবিলাক যিহেতু কোৱা নাই আমান্দাই নিজেৰে মুখ প্ৰকাশ কৰি কথাবিলাক কোৱা নাই কেৱল তাই ভাৱটোহে প্ৰকাশ কৰিছে সেইকাৰণে আমান্দা যিকেইটা ষ্টেণ্ডাৰ 2nd, 4th, 6th এই ষ্টেণ্ডাৰ এটা ব্ৰেকেট দি ৰখা হৈছে আৰু মাকৰ কথাবিলাক কিন্তু একদম খোলাকৈ তাত ব্ৰেকেট টেকেট একো নাই 1 নম্বৰ 3 নম্বৰ 5 নম্বৰ 7 নম্বৰ 7টা ষ্টেণ্ডাৰ আছে 7টা 4টা মাকে কৈছে 3টা আমান্দাৰ ভাৱ সেই 3টা এটা ব্ৰেকেটত ৰখা আছে লাষ্টত কৈছে মাকে আমান্দা কিয় তুমি ঠেয়া পাতি আছা ঠেয়া পাতি থকা তোমালোকে বুজিব ঠেয়া আমাদের ঘেন থাকা যে মোক এই লাগবো মোক সেই লাগবো মোক এই গৈ দা মোক সেই গৈ দা তোমালোকে কৰা নহয় এনে যে মোক মেক্সি লাগবই নহ'লে মই স্কুলকে নাযাম মোক জোতা লাগবই কি জোতা লাগবো যে ৰং আজিকালি লাইটলৰ জোতা আছেতো লাইটলৰ জোতা তোমালোকে হয়তো সৰু সৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে যাক লাইটলৰ জোতাও লাগি থাক তে সেইবিলাক খুটি ধৰে মই এই খাম মই সেই খাম মোক এই দিব লাগিব মোক সেই দিব লাগিব কিমান দাবী কৰে কত গাৰ্জেণ্টে সেইবিলাক যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফলত হাৰাশাস্তি খায় এতিয়া আমান্দাকো মাকে কৈছিল যে তুমি কিয় এনেকৈ কৰি আছা তুমি মুখখন কিয় উমলি আছ ফুলা লুচি আন কৰি মুখখন ৰাখি আছা তুমি কিয় এনেকৈ মুখখন ৰাখি আছ মই তোমাকতো বেয়া কাৰণে কোৱা নাই ভালৰ কাৰণেহে কৈছোঁ মানে ভাবিব শুনিলে কাবা যে মাকে গালি পাৰি আছে মইতো তোমাক গালি পাৰা নাই এইবিলাকতো ভাল কথাহে কৈছোঁ মই অল দিছ থিংছ এনেকুৱা বহুত জানিবলগীয়া শিকিবলগীয়া কথা আমাৰ এই কবিতাত দিয়া আছে কৰি মই তোমালোকক ইংৰাজীতো ক'লোঁ তোমালোকক অসমীয়াতো ক'লোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশ্নবিলাক বোধ কৰি দিয়া হৈ গৈছে আচ্ছা নিদিলে প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে পাই যাবা ইতিমধ্যে মই আমাৰ অথৰিটিৰ হাতত দি দিছোঁ সেইবিলাক বস্তু এইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব লগা আছে কৰি নিশ্চয় তোমালোকে পাবা কবিতাটো থুলমূলকৈ মই ইংৰাজী অসমীয়াত কৈ দিছোঁ আৰু আমাৰ ক্লাছ এতিয়া আমি যিমান দূৰ আশা কৰিছোঁ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হোৱা কথা আছে চৰকাৰে যদি আমাক অনুমতি দিয়ে আমি ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পূৰা ক্লাছ কৰিম তেতিয়া তোমালোকক বাকীবিলাক কথা যে শব্দ অৰ্থ হওক বা অন্য যিবিলাক কথা আনুষংগিক কথা আছে এইবিলাক কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই কবিতাটোৰ মূলখিনি কথা বুজিবা যে প্ৰত্যেকজন শিশুৱে ভাবে যে তাক বা তাইক মাক দেউতাকে সদায় কণ্ট্ৰল কৰি আছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে এইটো একদম সত্য কথা দেই ধ্ৰুৱ সত্য কথা শতকৰা 200% সত্য 100% নহয় কিন্তু 200% সত্য তোমালোকেও বহুত হাত দি ক'ব নোৱাৰা আপুনিও যে আমাৰ মা দেউতা ভালৰ কাৰণে কৈ আছে কিন্তু তোমালোকে সকলোৱে ভাবা যে আহোম বৰ খেচ কৰি থাকে আমাক খুব দিগদাৰি দিছে আমাক পুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে থাকে খালি কামৰেই থাকে কামৰতে আমাৰ গাঁৱৰ মাংস নহয় গেল সেনেহেন তোমালোকৰ ভাৱটো আচল সেইটো নহয় বহুত ভাল কথাৰ কাৰণে ভাল কথা শিকবাৰ কাৰণে ভাল স্বভাৱ আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক কথা কোৱা হয় আৰু এই গোটেইবিলাক কথা সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰা আছে এই কবিতাটোত গতিকে ইফ ইউ গো থ্ৰু দিছ পয়েম ইউ শ্বেল বি এবল টু লাৰ্ণ অল দিছ থিংছ ক্লিয়াৰলি সেইকাৰণে আমি আজি এৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় ভালদৰে কথাখিনি বুজি চাবা আৰু কবিতাটো পঢ়িলে বুজি পাবা বাকী যিখিনি কথা আমাৰ থাকিব আমি চিন্তা আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ দেই আজিৰ কাৰণে